वेलकम टू माय चैनल सुनीता ओडिया ब्लॉग। जय जगन्नाथ सांगवानी केमिति अछंदी आपण माने आशा करूची आपण माने समस्त भलरे थिबे। आज चलंतु बनेइबा दही बड़ा आलूदम, कटकर फेमस दही बड़ा आलूदम। देखन सांगवानी मु बिरी की बतुरई की 4-5 घंटा पई रखी देथिली। तापरे मु बिरी की नेकी ग्राइंडिंग पूरा माने चिकण भोली बाटी देबी। बाटी साइला परे देखंतु सब बाटी बुटी देली। ताकू बाटी बुटी सारला परे ना ताकू गोटिए डायरेक्शन रे ताकू फेणईबार अच्छी। देखो आउ अल्प किसी थिला बिरी मुझे एबे बाटी दूची। बाटी सारला परे तापरे ए बटर सबू तक मिसेगी एका संगे आमे ताकू फेंटीबा, माने गोटे डायरेक्शन रे आमे ताकू गोलेबा जेपर्यंत से न फुलीची से पर्यंत कम से कम लगभग 7 ରୁ 8 मिनिट जाके ताकू आमे फेंटीबा। भल से फेंटी फांटी दबा। तापरे जाइकिरी आमे चेक करिबा। केमिति चेक करिया सांग माने आगो को मु सेटा देखेबी। आपण माने देखंतु जे मु केमिति ताकू फेंटुची। हेडी देखंतु गोटे डायरेक्शन रे पूरा भल भाबरे ताकू फेंटिया। फेंटी सारला परे जोडी पानी रो गोटे बर्तन रखीजी देखियो तारी धेरे मैना चेक करिवि। जेमती आमे जेतले पकेइबा ना टिके जेमती ऊपर को उठी जाइथो, जदी जदी पकेइबा बटर जेन संगे संगे उठी जाउची माने जानि परिबे जे आपणकर जो बटर टी माने जे बिरी पई बाटी के रखी ना ना से भल भाबर हे जे। एपटे तेल कड़ाई बसई दबा। हेड देखुन सांग माने कारण मु ताकू 15 अध घंटा खंडे छाड़ी देइथिली फुलिबा पई। फेणईकिरी ताकू रखी देइथिली। एबे फुली गला परे कड़ाई बसईकिरी देखंतु मु छोट छोट करिकिरी बरा छाणुची। आपण हिसाब रे बरा को जेमिति हिसाब रे आपण चाइबे बड़ कर परिबे, छोट कर परिबे, मीडियम कर परिबे। मु जेहेतु छोट छोट गिरी करी कारण मते छोट छोट ही मते भल लागे। तो आखि को भल देखा जे बड़ बड़ भी तो आपण माने करि परिबे। मु छोट पूरा छोट छोट करथिली। देखंतु केते सुंदर कारण मत फास्ट पकेइले ना मु न ये हबा पई न भांगिया पई एथरे जाली चटुरे लागी जीवो बोली कहि कि मु पिठा गड़िकारे ना ताकू लेउट पाउट करथिली। आ देखंतु केते सुंदर भाबरे बरा गुराक पूरा टिकटिकी हेकिरी देखो जो गुराक पूरा फुली थी ना से भल भाव ऊपर भासीब पूरा जिते पकेली ना कारण सांगे सांगे कड़ईटा ये होता ना चिपकी जाऊला। तापर देखो सांग मैंने बहुत बढ़िया भाव में गोल्डन हेला जाके आपण मैंने छाणीबे। देखो आउ जो थी बटर जो बिरी बाटटा तार धेरे भी मुना पकई दूची बरा माने मझीरे मु कौन करुँची ना टिके टिके होल करी पकई दूची कारण मो झील को ना एमती कुनी कुनी बरा खाइया को भारी भल लगे। देखो सांग मैंने जी आना थिला माने बिरी बटा थिला ताकू मु एबे देई देली। एट देखो एटारे आ पिठा गड़िया मारिया पड़ानी कारण फास्ट टाइम टिके लगे। आपण मैंने एमती व्यस्त हेनी जे लगी जाऊँगी चिपकी जाऊँगी। देखो सांगे सांगे बढ़िया भाव में ये ऊपर को उठी जाए कारण आपण मैंने ना बाटिकी जिते समय बिरीटा को रखिए ना बहुत बढ़िया भाव में बिरीटा फुलिब। मु ताकू जेहेतु गोटे घंटा पई ताकू छाड़ी देइथिली रेस्ट करिया पई। तो से सांग मैंने आउ गोटे जिनिस को ध्यान रखिए मु आधिरे ना सोडा किछि भी देइनी कारण ना बिरी धेरे आउ किछि भी जिनिस मु पकेनी केवल बिरी रे बनैची। आउ सेपटे ना मु गोटे बर्तन रे छाणीकिरी ताकू रखी दउची बरा तक। तापरे एका संगे रे मु पानी रे देइकिरी ताकू छाड़ी देबी। जेहेतु मोटाकू राति रे बरा छाणुथिली तो ता धेरे कोन करछि ना गोटे बर्तन रे एका संगे रे छाणी साइला परे आगु को आपण मैंने भिडियोटी पूरा लास्ट पर्यंत देखिले जानीपारे बराटा को मुझे तापर पानी दूची। पर दिन कारण गोटे दिन पूर्व ना दही बरा कले बहुत बढ़िया जेहेतु गरम पड़ुची कहीकि मु दही पकई नथिली मु सकाळे ताकू बनेबी। आउ जेतिक थिला ना बिरी बटा मुझे आउ अल्प बची थिला मु ता धेरे आउ बिरी बरा बनै दोची। पूरा बरा बनै सारा पर आपण सांग मैंने भिडियोटी भल लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिया को जमार भी भूलिबेनी। आउ कमेंट दबा को भी जमा भूलिबेनी। केमिति मोर बरा दही बरा आलुदम कटकर फेमस दही बरा आलुदम टी लगिले आपण माने निश्चिंत कमेंट बॉक्स रे सांग माने जणैबे। आ कोठु कोठु आपण माने मो भिडियो देखुचंदी सांग माने निश्चिंत कमेंट माध्यम रे जणैबे।
ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି ନା ଲାଷ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ମୁଁ ଟିକେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ସେପଟକୁ, କାରଣ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଥିଲା କହିକି ମୁଁ ସେପଟକୁ ପଳେଇଥିଲି, ତ କରେଇ ପୁରା ତାତି ଯାଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ନା ଅଧିକ ବି ତାତିଗଲେ ନା କରେଇରେ ବି ଚିପକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଏତିକି ଥିଲା, ତ ମୁଁ ବନେଇଦେଲି। ଆକୁ ବନେଇ ସାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଦେଖାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସଫ୍ଟ ଭାବରେ ବନିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆ ଦେହରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଲୁଣ, ଏ ଡବା ଦେହରେ ନା ମୁଁ ଲୁଣ ଆଉ ପାଣି ଟିକେ ଗୋଳେଇକି ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ ପୁରା 2 ବୋତଲ ପାଣି ମୁଁ ଆଦେହରେ ଦେଇଦେଇଥିଲି, କାରଣ ବରା ଭଲ ଭାବରେ ଯେମିତି ଡୁବିକିରି ରହିବ, ଆଉ ବରା ଯେମିତି ଡୁବିକି ରହିବ ଯେମିତି ଭିଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରଦିନ ସକାଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ବରା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଅବଜର୍ଭ କରିନେଇଛି ପାଣିକି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ସେପଟରେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ କିଛି ମାନେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦହି ଏଥିରେ ଓଜାଡ଼ିଛି, ଯେ ଦହି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ଦେବା। ଦହିଟାକୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦହିଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଫେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ଫେଣ୍ଟି ଦେଲା ପରେ ନା ପାଣି କିଛି ଦେଇକି ରଖିଦେବି, ଆଉ ସେପଟରେ ଲଙ୍କାକୁ ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ମୁଁ ଛାଣିଦେବି। ଆଉ ଏ ଦହିରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲୁଣ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଥିରେ ବି କାଲି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କରିଥିଲି ନା, ତ ସେ ପାଣି ଦେହରେ ବି ଲୁଣ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଛାଣି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣିଦେବା। ଛାଣି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ହାତରେ ମସଲି ଦେବା। ତାହାଦ୍ୱାରା କି ଦହିରେ ପକାଇଲେ ତା'ର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଆସେ। ମାନେ ବଘାରିଲେ ବି ହେବ, କିନ୍ତୁ ବଘାରା କ'ଣ ମୋ ଝିଅକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ତା ଦେହରେ, ତ ମୋତେ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଏମିତିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖୁସବୁ ଆର ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରର ଯେଉଁ ତା'ର ଇଏଟା ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରର ଇଏଟା ଅଛି। ସେପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ମଟରକୁ ଚଢ଼େଇ ଦେଇଛି, ବସେଇ ସାରିଲେଣି ମଟରଟାକୁ। ମଟରଟା ବସିଗଲା ପରେ, କାରଣ ଏଇନା ଦହିବରା ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଇଗଲା। ଯେହେତୁ ମଟରଟା ନ ବସିଲେ ନା ପୁଣି ଟାଇମ୍ ବେଶୀ ଲାଗେ ମଟରଟା। ଏବେକା ମଟର ଯେଉଁ ଆସୁଛି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେ ଏତେ ମାନେ ତାକୁ ଯେତେ ସିଝେଇଲେ ବି, ଯେତେ ସିଟି ଦେଲେ ବି ଜମାରୁ ସିଝୁନି। ନିହାତି କମ୍ ସେ କମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁତକ ଯେଉଁ ଚକଟିଥିଲି ଲଙ୍କା ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ତାକୁ ମୁଁ ଏଇନା ଦହି ଦେହରେ ଦେଇକିରି ଓଜାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଆପଣ ପୁରା ଦହିଟା ଟିକେ ଯେମିତି ବରାଟା ଡୁବିଲା ଯାକେ ପାଣି ଟିକେ ଦେବେ, ଯଦି ଅବଜର୍ଭ କରିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦହିବରାଟା ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ଆକୁ ପୁରା ରାତିରେ ନା ବରାରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଦେଇକି ରଖିଥିଲି ନା, ବରା ଏତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସ୍ପୁନ୍ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପଲଟେଇବାକୁ କୋସିସ୍ କରୁଥିଲି ନା, ସେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା କହିକି ମୁଁ ହାତରେ ଇଏ କଲି। ଏପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଳୁ କିଛି ନେଇଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ମଟର ସେପଟରେ ମଟର ତରକାରୀ କରିବି। ଆଳୁଦମ୍ ଆଉ ଘୁଗୁନି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତ ଦହିବରାରେ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଆଳୁ ନେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକିରି ମୁଁ କାଟିକିରି ଗୋଟେ ସିଟି ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଆଳୁ ନେଇଥିବି 4 ପିସ୍ ନାଖାରେ କରିକି କାଟି ଦେଉଛି। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ସିଟି ଦେଇଦେଲେ ନା ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କାଟିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆଳୁ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ରହିବ, କିଛି ବି ଭାଙ୍ଗିବନି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ଏତେ ସଫ୍ଟ ସତରେ ବରା ବନିଥିଲା ନା, ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କଟକରେ ମାନେ କଟକ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍ ଖାଇବାକୁ ମନ ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଘରେ ବନେଇକିରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ବି ତ ବହୁତ ବାହାରେ ରହୁଛୁ, ମୁଁ କେଉଁ ବର୍ଷକରେ ଥରିଏ ଗଲେ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍ ଖାଇବେ। ଏପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ଏଠି ପିଆଜ କିଛି ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଟମାଟର 2ଟା ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ରସୁଣ। ଅଦା ଯେହେତୁ ନଥିଲା ମୋ ପାଖରେ, ତ ଅଦା ପେଷ୍ଟ ମୁଁ ପକାଇଦେବି। ରସୁଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଆଜ ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କିରି 2-3ଟା କାଟିଦେବି। ଯେହେତୁ 2ଟା ତରକାରୀ ପାଇଁ ମୋତେ କ'ଣ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, 2ଟି ତରକାରୀ ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଆଳୁଦମ୍ ଦହିବରା ପାଇଁ 2ଟି, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ମେନ୍ ହେଉଛି ଘୁଗୁନି ଆଉ ତା'ର ଆଳୁଦମ୍ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ସାଙ୍ଗମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍ ମିଳେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବେ ସେମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍, ସେମାନେ ସିନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବୁଝିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲେ ବୁଝିଛେ। ଯେମିତି ମୁଁ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନ ବୁଝିପାରିଲେ ବି ମୁଁ ଜିନିଷଟା ଦେଖିଲା ପରେ, ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଯାଏ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଆ। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଇଏ କରୁଛି, ନା କି ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେ କମେଣ୍ଟରେ କହିଦେବେ କି ଆରେ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିଛୁ, ଆମକୁ କ'ଣ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ତେଲ କଡ଼େଇ ବସେଇଦେଲି। ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ବରା ଛାଣିଥିଲି ନା, ସେଇ କଡ଼େଇରେ ହିଁ ମୁଁ ତେଲ କିଛି ଥିଲା କାଢ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ନେଇକିରି ତା ଦେହରେ ନା କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଚିନି ଦେଇଦେବି।
ଦେଇଦେବି ଆଉ ଲଙ୍କା ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଲର୍ ଆସେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ ବିନା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି କାଶ୍ମୀରୀ ଲାଲ ମିର୍ଚିକୁ ମୁଁ ଦିଏନି, ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦିଏ ମୁଁ ତାର ଲାଲ ଯେଉଁ ହରିକା ତିଖି ଲାଲ ଯେଉଁ କଲର୍ ବାଲା ଯେଉଁ ଆସେ ମୁଁ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏଠି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦରକ ପେଷ୍ଟ ବି ଦେଇଦେଲି, ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିଟା ତେଲଟା ଉପରକୁ ନ ଉଠିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କଷିବେ। ତାପରେ କଷିଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଟର ମୁଁ ଏଇନା ଓଜାଡ଼ି ଦେଲି। ମଟରରେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ମଟର ଆଉ ଚୋପା ପୁରା ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମଟରର ଚୋପା ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ମଟରର ଯେଉଁ ଚୋପା ବାହାରେ ଦେଖାହେଉଥିଲା ନା ତାକୁ ମୁଁ ଛାଣିକି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ବହୁତ ଭାବରେ ଆକୁ 15-20 ମିନିଟ୍ ଆକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଯେହେତୁ ମଟର ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି 15-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ, କାରଣ ପାଣି ଦେଇଛେ ତ ପାଣି ଚିଆ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଫୁଟିଗଲା ପରେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇକିରି ତାକୁ ସର୍ଭ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟକର ମକର ହେଇକି କେମିତି ଫୁଟୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେଲି। ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେଲା ପରେ କରେଇକି ସିଫ୍ଟ କରିଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଏ କରେଇ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇଦେଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେହେତୁ ଘୁଗୁନି ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଆଳୁଦମ୍ ବନେଇବା। ମୁଁ କିଛି ଚିନି ଦେଇଦେଲି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ମସଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଓଜାଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଖୁଦ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଲର୍ ବାହାରିଛି। ଇଏ ମୁଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ କଲର୍, କାରଣ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉନା ମାର୍କେଟରେ, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଁ ଯାଏ ତ ବହୁତ ସେମାନେ କଲର୍ ମାରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ନହେଲେ ଆଳୁଦମ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ଦହିବରାରେ ଘୁଗୁନିରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍ ଘୁଗୁନିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଲର୍ ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନା ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କଲର୍ ଆଣିପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦରକ ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ଥିଲା ମୁଁ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଭଲ ଭାବରେ ୟାକୁ କଷି ହେବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାର ତେଲ ଉପରକୁ ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷୁଥିବା। ଏବେ କଷି ହେଇଗଲା, ତେଲ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲାଣି। ଆକୁ ଆଳୁ ପକାଇକିରି ଏଇନା ଭଲ ଭାବରେ 15-20 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଆକୁ କଷିଦେବି। କଷି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ନା ପ୍ରେସରରେ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଆଳୁ କାଟିଦେଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍କୋୟାର ଭାବରେ ଆଳୁ ରହିଛି। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ମ୍ୟାସ୍ ଚପରରେ ହିଁ ମୁଁ ଆଳୁକୁ ଥୋଡ଼ା ଦବେଇଥିଲି, କାରଣ ଟିକେ ଝୋଳ ବହଳିଆ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ଏଇନା ଓଜଳା ହେଇଛି ନା କିଛି ସମୟ ପରେ ଭଲରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ କଲର୍ ତାର ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପେ ଛାଁ ବାହାରି ଆସିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁଦମ୍ ବି ବନିକିରି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ କାହା ପାଟିରୁ ନାଳ ଗଡ଼ିଲାଣି ଆଳୁଦମ୍ ଦହିବରା ଦେଖିକିରି। ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଘରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ମନ ହେବ ନା ଯେ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋରି ଭଳିଆ ମନ ହେଉଥିବ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୋତେ ବି ଏମିତି ମନ ହୁଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଶିଖି ଯାଇଛି କହିକିରି ଯେତେବେଳେ ମନ ହୁଏ, ସବୁବେଳେ ତ କରିହୁଏନି, ଆଉ କେତେବେଳେ ମନ ହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଆଳୁଦମ୍ ଦହିବରା ଟିକେ ବନେଇକିରି ଘରେ ସେ କରିକି ଖାଇବାକୁ ମନ ହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ବନେଇକିରି କରିକି ଖାଇଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଳୁ ମ୍ୟାକ୍ସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ବହଳିଆ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଳୁ ମ୍ୟାକ୍ସରେ ଆଳୁକୁ ଦବେଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ତାକି ତାର ଯେଉଁ ରସଟା ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମୋଟା ହେଇକିରି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆକୁ ନା ଫୁଟିବା ପାଇଁ ବି ସେମିତି 15-20 ମିନିଟ୍ ଆକୁ ଦେଇଦେବା। ଭଲରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କଡ଼େଇରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି। ବିନା କଲର୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁଦମ୍ର କଲର୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆସି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ପ୍ଲେଟିଂ କରିଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 3ଟି ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇଯାଇଛି। ଆମେ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଆଉ ବଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ଦହିବରା ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କରିଥିଲି ଆଉ ସେ ଦହିରେ ପଡ଼ିକିରି ସିଏ ପୁରା ସଫେଦ ହେଇଗଲେ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନେ ବି ଦହିରେ ପଡ଼ିଲେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲେ କୁହନ୍ତିନି କ୍ଷୀରରେ ଗାଧଉଛି ବୋଲି ଧଳା ହେଇଯାଏ, ସେମିତି ଏ ବରା ମାନେ ନା ଦହିରେ ଗାଧେଇଲେ ପୁରା ଧଳା ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠୁ କଲ୍ରେ ନା ମୋର ଝିଆରୀ ଫୋନ୍ କରିକି ସକାଳୁ ତାର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ କେମିତି ଜାଣିଲା କେଜାଣି, କହୁଛି ଆଣ୍ଟି ତମେ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍ ବନଉଛ କି? ସେ ଜାଣି କହୁଛି ମୋତେ ଟିକେ ଦିଅ। ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ବି କହିନଥିଲି, ତାକୁ କେମିତି କେଜାଣି ବାସନା ପହଞ୍ଚିଗଲା କି ସେ ସପନ ଦେଖିଛି ରାତିରେ ତାକୁ ଜଣାଥିବ। ଆଉ ଫୋନ୍ କରିକି ସକାଳୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାବି ପାରୁନଥିବେ 7ଟା 7:30 ବେଳକୁ ସେ ଫୋନ୍ କରି କହୁଛି ଆଣ୍ଟି ମୋତେ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍ ଟିକେ ଦେବ।
ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସେ କେମିତି ନା ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକିରି ଏପଟେ ବନଉଛି ଏଡ଼ିଟିଂ ତ ତା ପରଦିନ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ହିଁ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ଏଡ଼ିଟିଂ ଏଇଟା ଯେଉଁଟାକି ଯିବ ଏଇଟା 2 ଦିନ 3 ଦିନ ପରେ ହିଁ ବୋଧେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ସେ ଫୋନ୍ କରିକି ମୋତେ କହୁଛି ଯେ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ଲେଟିଂ ସଜେଇଦେଲି। ଆଉ ସେପଟରେ ସେ କହୁଛି ଆଣ୍ଟି ମୋତେ ଟିକେ ଦେବ ଆଣ୍ଟି ମୋତେ ଟିକେ ଦେବ ମୁଁ ବି ଖାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସିଏ ତ ନୂଆ ବାହା ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଆଣିକିରି ଡେଲି ବୋହୂ ପାଇଁ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି ହେଲେ ବି ତାର ଲୋଭ ଆଣ୍ଟି ହାତରୁ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଖାଇବ। ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସିନା ବାହାରେ ରହୁଛି ଆଉ ଏମାନେ ତ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ଲେଟିଂ ସଜେଇ ଦେଲି। ଆପଣ ଏଇଥର ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ମାର୍କେଟରୁ ଏଇଟା ଆସିছে ମାର୍କେଟ ଭଳିଆ ପୁରା ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଦେଖାଉଛି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ। हाँ मार्केट रे यही गोटे फरक रहिबो कि मार्केट रे जो पूरा रेड रो कलरटा जो रहे पूरा लाल लाल सेटा आम जेहेतु ना एटा घरे बनईचे जेहेतु आम पूरा नेचुरल बिना कलर रे आम बनई देचे दहिबरा आलुदम केते सुंदर भाव में बनी जाइए सांग मैंने। आ भिडियोटी भल लगुच जदि निश्चिंत तो आपड़ लाइक कमेंट शेयर करने को जमार भी भूलबेनि। आमिति लगिला तार निश्चिंत कमेंट मध्यम जनइबे सांग मैंने। रहुची बाय लव यू टेक केयर पुणी मिसिबा नेक्स्ट ब्लॉग रे सांग मैंने बाय लव यू।